예, 3월 11일자 뉴욕타임스 헤드라인 뉴스 해보겠습니다. U.S. to resume military aid to Ukraine as Kyiv says is open to ceasefire. 조금 서광이 비치는 것 같은데요. 러브 전쟁에 있어서 U.S. agrees to resume military assistance to Ukraine. 미국이 합의한다요. resume 재개하기로 다시 시작하기로 군사 지원을 우크라이나에 대해서 The announcement followed talks in Saudi Arabia. 이 발표는요, 무엇 후에 왔다는 거죠. 사우디아라비아에서의 협상 후에 왔습니다. 왜요? 협상에서 Kyiv said, 우크라이나 정부가 뭐라고 했냐면 it would support the Trump administration's proposal. 우크라이나 정부가 트럼프 행정부의 제안을 지지하겠다고 그랬어요. 지지한다. 무슨 제안이냐면 30-day ceasefire with Russia. 러시아와의 30일간의 휴전을 미국 정부가 제안했는데 그것에 우크라이나 정부가 합의한다 이거죠. 지지한다 이건데. 그래서 the American and Ukrainian delegations 사절단들이요 met in the presence of 만나는데 in the presence of Saudi officials 사우디 관리들의 그 출석하에 인제다에서 화요일에 그래서 사우디 쪽 중재하는 사람들이 앉아 있고 그다음에 이쪽에 이제 마르코 루비오하고 그다음에 국가안보보좌관하고 앉아 있습니다. 그다음에 이쪽은 우크라이나 쪽 대표단이고 Ukraine said 우크라이나가 말했는데 it will support a Trump administration proposal 트럼프 행정부 제안을 지지하겠다 for a 30-day ceasefire with Russia와의 30일간의 휴전에 대한 미국 행정부의 제안을 프로포저를 지지한다 이거죠. 이것은 발표인데 that followed 뭐뭇을 뒤따른 발표입니다. Hours of meetings on Tuesday in Saudi Arabia. 사우디아라비아에서 몇 시간에 걸친 화요일 날 사우디아라비아에서 몇 시간에 걸친 회담을 따랐던 뒤따른 발표다 이거죠. Where 이 미팅에서 the United States agreed 미국이 동의했습니다. Immediately lift a pause on intelligence sharing. 이거 첩보 공유요. 첩보 공유에 대한 pause 중지를요. 즉각적으로 해제하겠다는 겁니다. lift 해제하겠다고 동의를 했고요. 그다음에 두 번째로는 resume military assistance to Kyiv. 그리고 군사 원조를 키예프에 대해서 재개하겠다는 거죠. 재개하는 것. 두 가지에 대해서 합의를 한 겁니다. The talks in the coastal city of Jeddah, 사우디아라비아 해변에 있는 지중해에 홍해지요. 홍해에 있는 제다라는 도시에서 이루어진 이 협상이 brought fresh momentum, 새로운 모멘텀을 갖다 주었습니다. To ceasefire negotiation 휴전 협정에 that had faltered, 휴전 협정이 faltered, waver, weakened, 흔들렸다 또는 약화되었었다. Following a public confrontation, 공개적인 대치 상황 후에 이것이요, 이 휴전 협정이 약화되어 버리는데 공개적인 대치 상황, 백악관에서 between the Ukrainian and U.S. President 두 나라 대통령들 사이에 백악관에서의 그 충돌 또는 대치 상황 후에 The Trump administration has suspended all military aid and intelligence sharing. 트럼프 행정부는 중지했었습니다. 모든 군사 원조 and intelligence sharing 그리고 첩보 공유 in the aftermath of 후에 주로 안 좋은 걸 후에 in the aftermath of the meeting in Washington. 워싱턴에서의 이 미팅 후에 The announcement on Tuesday 화요일날 이 발표가 in a joint statement 그 합동 성명서에서 공동성명이라고 그러죠. 공동성명에서 발표됐는데 after talks in Jeddah 협상 후에요. came 이 발표가 이루어졌습니다. Hours after Russian officials said 러시아 관리들이 말을 한 후에 뭐라고 러시아 쪽에서 발표했냐면요. Ukrainian drones had targeted Moscow. 우크라이나 드론들이 모스크바를 겨냥했다. in the largest attack of the war on the Russian capital. 가장 큰 공격에서요. 이 전쟁에 러우 전쟁 한 3년짜리 전쟁에 on the Russian capital attack on입니다. 이 전쟁에 이 전쟁 중에 러시아 캐피털 모스크바에 대한 가장 큰 공격에서
우크라이나의 드론들이 모스크바를 겨냥했다라고 러시아 관리들이 말하고 나서 몇 시간 후에 몇 시간 후에 이런 발표가 이루어진 겁니다. There was no immediate comment from Russia. 러시아로부터는 즉각적인 코멘트는 없었습니다. Which didn't have officials at the talks. 러시아는요, 관리들을 이 협상에 가지고 있지 않았다. 관리가 파견되지 않았다 이거죠. 러시아는 참여하지 않은 협상입니다. 원래 그렇다 이거죠. In the statement, 이 성명서에서 the United States and Ukraine 양쪽은 인정했습니다. The terms of any ceasefire, 어떠한 휴전의 조건이라도 조건이라도 would be subject to 무엇을 조건으로 한다는 겁니다. 러시아의 승인을 조건으로 한다는 점을 인정했습니다. acknowledge 인정했다. Ukraine expressed readiness to accept the U.S. proposal. 우크라이나는 준비되어 있음을 표현했습니다. 미국의 제안을 받아들일 준비요. To enact an immediate interim 30-day ceasefire. enact 제정하는 거죠. 확실하게 정하는 거죠. 여기서는요. 즉각적이고 그 다음에 즉각적인 임시 30일간의 휴전을 제정하자라는 미국의 제안을요. 받아들일 준비가 되어 있다는 겁니다. If Russia did the same, 만약에 러시아가 그렇게 똑같은 일을 한다면 라고 the statement said, 이 성명서가 그렇게 쓰여 있었죠. 성명서가 그렇게 주장을 했습니다. 이 added 성명서에 또 뭐라고 되어 있냐면 The United States will communicate to Russia. 미국이 러시아와 접촉을 할 거다. 그 다음에 러시아 측에 의사전달을 하겠다는 겁니다. Communicate that. 다음과 같은 that 이하의 메시지를 전달하겠다는 겁니다. Russian reciprocity is the key. 러시아의 상호성이요. 러시아가 우크라이나하고 똑같이 하는 거, 러시아의 상호성이 핵심이다 이거죠. To achieving peace, 평화를 획득하는 데 있어서, 평화를 이룩하는 데 있어서 핵심이라는 점을 러시아에게 통보하겠다는 거죠. 전달하겠다는 이 말이죠. At the conclusion of the meetings, 이 회담들의 마무리 시점에 Secretary of State Marco Rubio 국무장관이 뭐라고 그랬냐면 The agreement now puts the pressure on Russia. 이 합의는 이제 압박을 가한다. 러시아에게 압박을 가한다는 거. To end the war, 전쟁을 끝내도록 이 합의가 체결됨으로 해서 이제 압박은 러시아 측에 가해지는 거다. 전쟁을 끝내려는 압박이 러시아 쪽에 가해졌다. We'll take this offer now to the Russians. 이제 우리는 이 제안을 러시아 사람들한테 가지고 가겠습니다. And we hope, 그리고 우리는 희망합니다. They will say yes. 러시아 쪽이 yes라고 말해줄 것을 They will say yes to peace. 그들이 평화에 대해서 yes라고 말해줄 것을 희망한다. Rubio said, the ball is now in their court. 이제 공이 그들의 코트에 넘어가 있다 이거죠. 러시아 쪽에 넘어갔다. The United States has been pursuing talks. 이 협상을 추구해 왔는데요. 미국 쪽이 계속해서 추구해 왔는데 separately 별도로 with Russia and Ukraine. 러시아와 우크라이나와 각각 러시아에서는 리야드에서 만나고 우크라이나는 제타에서 만나고 그랬네요. 똑같이 사우디아라비아에서 만났는데 there has been no public indication. 그 공식적인 그런 시사점은 없었습니다. 공식적인 시사는 없었는데요. That Russia would accept an unconditional month-long ceasefire. 러시아가 수락할 것이라는 그런 시사는 없습니다. 아직은요. 무조건적인 한 달간 계속되는 휴전을 받아들일 것이라는 시사점은 없습니다. And President Putin of Russia has signaled. 푸틴은 다음과 같이 시사해 왔는데 he'll demand concessions. 자기는요 양보들을 강력하게 요구하겠다고 그러죠. 강력하게 요구한다. 양보를 요구한다. 예를 들면 ruling out membership in NATO for Ukraine. 우크라이나한테 나토 가입을 배제하는 거예요. 우크라이나가 나토에 가입하지 않겠다라는 그런 약속 같은 거예요. Before agreeing to. 합의하기 전에 푸틴이 합의하기 전에 이런 것을 요구하겠다는 거죠. Any halt in the war. 어떠한 성격의 이 전쟁의 어떠한 성격의 그런 중지에 대해서 어떠한 중지에 대해서 합의하기 전에 그걸 요구하겠다고 말을 했었습니다. Which began in 2022. 이 전쟁은 2022년에 시작되었다요. With the Russian invasion of Ukraine. 러시아 쪽에 우크라이나에 대한 침략으로 시작됐는데 and has killed or wounded
죽이거나 아니면 부상케 했다. More than 1 million soldiers on both 양측에서 100만 명이 넘는 군인들을 죽거나 아니면 부상케 했다. The joint statement on Tuesday said 화요일 날 이 공동선언문은 말했습니다. The United States and Ukraine also agreed to conclude 양국은 또한 결론 내리기로 합의했는데 as soon as 가능한 한 빨리 a deal 합의안을 마무리 짓기로 합의한 겁니다. conclude 결론 내리다니까 마무리 짓는 거죠. 합의안을 마무리 짓는 건데 뭐 하기 위한 합의안이냐면 to develop Ukraine's critical mineral resources 우크라이나의 아주 중요한 광물 자원들을 개발하기 위한 합의안 곧 마무리하기로 합의를 했습니다. 이것은 합의안인데 that was put on hold 보류되었던 after the Oval Office clash 대통령 집무실에서의 트럼프 집무실에서의 충돌 후에 보류되었던 합의안입니다. That joint venture, 이 joint venture 현잡작법을 만드는 거예요. 이 현잡법 is intended to 뭐 하도록 의도된 거냐 하면 expand Ukraine's economy and guarantee Ukraine's long-term prosperity and security. 우크라이나의 경제를 확장하고 확대시키고 그 다음에 동시에요. 이거요. 이제는 우크라이나가 확실히 감을 잡았는데 이렇게 미국과 공동으로 그 우크라이나 자원을 개발한다고 그래가지고 미국이 개입해서 들어가면 자연히 우크라이나가 나토에 가입하지 않아도 러시아가 쳐들어오지 못하죠. 그래서 우크라이나 경제를 확장하고 그 다음에 동시에 우크라이나의 장기적인 번영과 안보를 보증하는 그런 의도를 갖고 있는 거다 이거죠. The statement said. 성명서에 그렇게 아예 써놨습니다. 이 레딧 성명서는 또 추가해서 뭐라고 써놨냐 하면 The United States and Ukraine also discussed humanitarian relief efforts. 미국과 우크라이나는 또한 논의했다는 거죠. 인도주의적 그런 인도주의적 구호 노력이요. 원조 물자를 보내는 거 that will take place. 그리고 이 노력은 발생할 거다. during a ceasefire. 휴전 중에 이제 구호 물자를 보내겠다는 겁니다. And the exchange of prisoners of war. 그리고 전쟁포로요. POW라고 그러죠. prisoners of war. 전쟁포로 교환. 휴전과 전쟁포로 교환 중에 이러한 인도주의적 그 원조는 일어날 것이다. 이제 발생할 것이다. Representatives of both nations praised the bravery of the Ukrainian people. 양 국가의 대표들이 칭찬했다. The brave 우크라이나 국민들의 그 용감성에 대해서 칭찬을 했다. In defense of their nation. 그들의 국가를 방어하는 데 있어서 보여준 그 우크라이나 사람들의 그 용감성이요. And agreed that 그리고 양국의 대표들은 다음 같은 사실에 합의를 했습니다. Now is the time. 이제 그 시간이다. 이제 시간이 되었다. To begin a process. 그 프로세스를 시작할 시간이 되었다는 거죠. Toward lasting peace. 지속적인 평화를 향한 프로세스를 시작할 때가 되었다라고 the statement said. The U.S. delegation in Jeddah was 제타의 미국 대표단은 누가 인솔 한 거냐 하면 루비오하고 마이클 월츠, the National Security Advisor, 국가안보 보좌관 마이클 월츠 두 사람이 이끌었다. They met with a delegation from Kyiv. 그들은 키프 사절단을 만나는데 키프 사절단은 누가 이끌었니? 안드레이 예르마크, the Ukrainian President's Chief of Staff 비서실장이죠. 대통령 비서실장하고 그다음에 Foreign Minister 안드레이 시비하 and Defense Minister 국방장관 러스팀 유머로프 세 사람이 나왔다 이거죠. Before Tuesday's talks 화요일 날 이 협상 전에는요. Ukraine had insisted 계속해서 주장을 했었습니다. 계속 주장을 했는데 any ceasefire include 주장하다니까 그 다음에 원형 동사가 쓰였습니다. 어떤 휴전이라도 포함할 것을 security guarantees 안보 보증들을 포함할 것을 요구했었습니다. But there is no indication from the statement. 그런데 이 성명서에는요. 전혀 어떤 시사도 없습니다. 시사점도 없는데 issued on Tuesday 화요일날 발표된 성명서에는요. that 이하에 대한 시사점이 전혀 없습니다. Any such guarantees 어떠한 이러한 종류의 보증이 would be provided 제공될 것이다. 그런 말이 전혀 없어요. Before any interim ceasefire would take effect. 어떠한 잠정적인 휴전이 take effect, 휴전이 발효되기 전에
안보 보증이 있어야 된다라는 말이 전혀 없습니다. While the agreement didn't delve into the security guarantees, delve into 뭐 심사숙고하는 건데요. 무엇을 심사숙고하다요? 깊이 들여다보다인데 이 합의안이요. The security guarantees 이 안보 보증을 아주 심도 있게 다루지 않았지만 the Ukraine has been seeking 그동안 우크라이나가 계속해서 추구해 온 안보 보증을 심각하게 다루지 않았지만 Mr. Waltz told reporters 안보 보좌관이 기자들한테 말했습니다. Those had been part of the conversations in Jeddah. 그런데 those 그런 security guarantes를 말하죠. 이 안보 보증들이 those 안보 보증들이 이었다는 겁니다. 부분이었다는 거죠. 이 제다에서 그 대화의 일부분이기는 했다는 겁니다. 성명서에 반영은 안 됐고요. We also got into substantive details. 그리고 아주 내용이 알찬 세부사항들을 또한 우리가 다루었다는 거죠. 거기 들어갔다는 거죠. 또한 우리가 다루었는데 무엇에 관한 디테일이냐면 How this war is going to permanently end. 어떻게 이 전쟁이 영원히 끝날 것이냐. 항구적인 종전이 어떻게 시행될 것이냐에 대해서 내용이 알찬 그런 세부사항들을 다루었습니다. What type of guarantees they are going to have? 어떤 종류의 보증을 우크라이나 쪽이 가질 것인지 for their long-term security and prosperity. 우크라이나의 장기적인 안보와 번영을 위해서 어떤 종류의 개런티를 가질 것인지 이런 것들에 대해서 이야기했다라고 안보 보좌관이 말을 했습니다. The intelligence cutoff had already impaired soldiers in combat. 미국 쪽의 이 첩보 단절이 이미 impaire란 말은 damage, harm, ruin, 파괴했다는 말이죠. 이미 파괴해버렸어요. soldiers, 군인들, 전투 중에 있는 군인들한테 큰 해를 끼쳤다 이 말이죠. particularly in the Kursk region, 특별히 커스크 지역에서요. of 러시아의 커스크 지역이죠. where 이 커스크 지역에서는 Russian soldiers have been rapidly retaking territory. 러시아 군인들이요 빠른 속도로 영토를 되찾고 있었습니다. Seized by Ukraine last summer. 작년 여름에 우크라이나에 의해서 차지됐다보다 뭐라고 그래야 되나요? 우크라이나에 의해서 점령된 그 땅을 러시아 영토를 빠르게 러시아 군인들이 지금 회복 중이다 이겁니다. According to Ukrainian commanders in the field, 이 전선에 있는 전쟁터에 있는 우크라이나 사령관들의 말에 따르면 그래요. The confrontational White House meeting, 그 다음에 President Trump and President Volodymyr Zelensky of Ukraine, 트럼프와 zelensky 사이에 백악관 안에서의 그 confrontational 미팅이죠. 서로 대치하는 미팅이 unraveled into는 devolved into 안 좋은 상태로 빠져버린 건데요. 그 미팅이 어떤 안 좋은 상태로 빠져버렸냐면 into an argument and insult. 그 말다툼과 그 다음에 서로 욕설이요. 말다툼과 욕설로 그런 상태로 악화되어 버린 겁니다. 그런 상태가 되어버렸는데 You've talked enough. 당신이 충분히 떠벌렸잖아. 트럼프 told Zelensky at one point. 한 시점에 트럼프가요 젤렌스키한테 그렇게 말을 했습니다. You won't win. 당신은 승리를 못해. 승리를 안 할 거라고. 당신은 승리하지 못할 거야. 그런 식입니다. 승리하지 않을 거라는 말이 당신 전쟁에서 이기지 못해. 당신 전쟁에서 이기지 못해. He added at the end of the televised confrontational meeting. 끝 무렵에 이 TV로 중계되고 그 다음에 대치적인 미팅의 말 무렵에 그렇게 말을 했습니다. 그리고 This is going to be great television. 그리고 이것은요. 우리 둘 사이의 이 말다툼은요. 훌륭한 TV 감이 될 거다. 텔레비전의 그런 감이 될 거다. 텔레비전 프로그램이 될 거다. 이거죠. 많은 시청자들이 좋아할 그런 TV 감이 된다 이거죠. The fallout, 이 영향은 has reverberated, 울렸다는 겁니다. 그 영향은 울렸다 ever since, 그 이래로 계속해서 영향이 파급 효과를 미친 겁니다. 그럼으로써 결과적으로 prompting Ukraine's European allies, 우크라이나 유럽 동맹국들이 투의하도록 촉발시켰습니다. prompting 촉발시켰는데 to pledge further support, 추가적인 지원을 약속하도록
특히 영국 쪽이 이제 적극적으로, 영국과 프랑스 쪽이 적극적으로 나섰죠. On Tuesday, 화요일에 루비오 suggested, 루비오가 암시했습니다. It was time, 시기가 되었다. To move on from concerns about such clashes, 이런 충돌에 대한 걱정. 에서부터 move on, 거기에서 이제 한 걸음 더 나아갈, 맨날 이 걱정만 하고 있을 거냐, 이런 충돌에 대해서 거기에서 한 걸음 더 나아갈 시간이 되었다라고 말을 했어요. What's back on track here? hopefully, 희망컨대 여기 다시 그 궤도에 올라와 있는 것은 what's back, 다시 궤도에 올라와 있는 것은 is peace, 평화다. 루비오가 말했습니다. This is not mean girls. 이것은요, mean girls가 아닙니다. mean girls는 그 TV 프로그램으로도 나오고 영화로도 나온 건데요. 네, 영화로도 나오고, 네, 이 여배우가 꽤 한바탕 지멋대로 하는 애지요. 그 아주 어렸을 때는 그냥 예쁘고 뭐 귀엽기만 했는데 좀 커가면서 좀 삐딱한 애로 좀 유명한데, 하여튼 좀 미인이라는 말이 좀 야비하다 이건데, 그래서 이런 서로 말다툼하는, 여학생들끼리 말다툼하는 그런 상황이 아니다 이거죠. This is not some episode of some television show. 지금 이 상황은요, 그 텔레비전 쇼의 그 일부의 에피소드가 아니다 이거죠. 현실이다 이건데, Mr. Yermak, the lead Ukrainian negotiator, Mr. Yermak이 이제 우크라이나의 참모총장, 비서실장이던가요? 이 사람이 우크라이나의 그 수석 협상자인데, in turn, 이 양반은 또 나름대로, thank the United States, 미국에 대해서 고맙다고 인사를 했습니다. For constructive talks, 이 건설적인 회담에 대해서 그 양반은 또 그 나름대로, 자기 나름대로 고맙다고 인사를 했습니다. Just peace is the most important for us. 공정한 평화예요. 공정한 평화, 정의로운 평화, 공정한 것도 되지만 정의로운 평화, 정의로운 평화가 가장 우리한테는 중요한 것이다. He wrote on social media, 그렇게 썼습니다. We want a lasting peace. 우리는 항구적인 평화를 원한다. 오케이, 거기까지요.